στο στήθος της αυτά τα καθάρματα απομεινάρια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, το δεξί χέρι του Χίτλερ, νομίζοντας ότι στο πρόσωπο του κάθε Ρώσου και του κάθε Ουκρανού έβλεπε κομμουνιστή του Μπαντέρα, θεωρούν ότι έπρεπε να παραδοθεί όλη η Σοβιετική Ένωση στον Χίτλερ και τότε θα ήταν οι πιο καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου. Μα είναι δυνατόν με αυτή την Ένωση στηρίζει αυτή εδώ την φιλοσοφία? Γιατί το λέμε? Γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζει να στηρίζει την κυβέρνηση. Καταταχθεί στην Μαριούπολη ο μη αντιπρόεδρος και έκανε χειραψίες με τον υποτιθέμενο Πούτιν, να έχουν τα πλούτα, τα δικά σας, να έχουν το αέριο, τους ΛΑΝΣ, να έχουν τα εργοστάσια τα οποία σκέφτονται διαφορετικά, αυτοί που σκέφτονται δημοκρατικά, αυτοί που δεν θέλουν να βεβηλώνονται οι τάφοι, οι οποίοι τιμούν τους τάφους, τιμούν τον μήνυμα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εκεί, ο οποίος του σκοτώθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο εκεί, λοιπόν, στους συνεχιστές του Παντέρα, σε αυτόν τον αλήτη, τον Γιάρο, τον Πάμπλουτο, τον Κολομίσκι, ο οποίος ναι μεν Εβραίος και αντισημιτικές τάσεις έχει η κυβέρνηση η ίδια, ναι μεν Εβραίος, αλλά είναι τόσα καθάρματα οι οποίοι αδίστακτα σκοτώνουν πληγωμένους ανθρώπους, αδίστακτα σκοτώνουν παιδιά, αδίστακτα νοσοκομεία με 80 παιδάκια μικρά έχει βομβαρδιστεί. Προλάβαμε όμως να τα σώσουν οι άνθρωποι, οι καλοί άνθρωποι. Αυτά είναι... Друзья мои, я из Луганска. Там у меня квартира, семья, родственники и друзья. Вчера обстреливали, сегодня утром обстреливают. Один район, где находится частный сектор. Вчера убили 8 человек, одного ребенка. Сегодня утром 3 ранило. И одна бабушка со вчерашнего дня умерла в больнице. Что я хочу сказать? Народ сейчас, все хотят записываться в ополчение. Уже не осталось безразличных. Людям уже терять нечего. И я хочу сказать, что если вначале некоторые еще сомневались, хотели быть за какую-то единую Украину, то теперь уже с этим покончено. Люди разобрались, что на украинское киевское правительство надежды нет никакой, что у них один план – уничтожить население. И в первую очередь в тех местах, где находятся залежи сланцевого газа. Это в Донецкой области. Славянск, Семеновка, Краматорск. Это то место, где уже начали добывать этот газ. И в тех местах, где начали, сделали эти копанки, люди уже не могут там жить. Там вся вода уже отравленная. В течение 2 месяцев всю воду отравили. Они будут сами вынуждены оттуда переехать. Те, кто не уехал сейчас в Россию, те, кто остался еще и скрывается от бомбежек в подвалах, у них нет возможности там жить, потому что все отрублено. Вода отравлена, свет выключен, электричество, все эти подстанции все уничтожены. Идет полностью геноцид населения. Это не только русского, там и украинцы, евреи, немцы, греки, все народности, татары, многонациональные районы. И хотят просто их уничтожить всех. И самое интересное, что часть Украины, которая живет в западных районах, они делают вид, что не понимают. И не хотят понимать, что происходит настоящая война. В общем, одна надежда, как говорится, на заграницу. Мы должны помочь. Можно... Я знаю, что вы сегодня здесь, как и я, пришли исполнить наш гражданский долг.
Наш гражданский долг перед земляками, я из Донецка. Просто перед русскими людьми. Просто перед людьми, которых убивают. Мы пришли сказать нет войне. Мы пришли сказали, остановите войну, прекратите убивать людей. Поэтому мы здесь. Мы можем здесь тоже внести свою лепту в эту борьбу. Вот такими протестами, помощью, гуманитарной, всем, чем можем. Мы не должны сидеть сложа руки. Мы должны помогать каждый день. Не будьте равнодушными. Спасибо. В глазах детей не было испуга, потому что сегодня дети, уходящие из Донбасса, уже надо видеть их лица, и все мы их видим. Европа не видит эти испуганные лица. Американцы не знают, что значит испуганное личико ребенка. И самая худшая гречанка в мире, самая тупая гречанка в мире, Дженнифер Псаки, она не видит и она не знает о варварствах, которые творятся на Украине. Σήμερα είπα ότι αυτές οι κραυγές, αυτές οι πονεμένες ψυχές που έχουν εκφράσει την αγωνία και τον πόνο τους αντιλαλούν στις ψυχές μας όλων, αντιλαλούν στις πονεμένες μας ψυχές και εκατομμυρίων όλων αυτών που φέρνουμε εμείς, τις κραυγές αυτές, αυτόν τον πόνο, αυτά τα μάτια τα πονεμένα, αυτά τα μάτια από τον φόβο των παιδιών, δεν βρίσκω λόγια να εκφράζουμε σωστά. Τα παιδιά που φεύγουν από την περιοχή κλαίνε και δεν ξέρουν τι σημαίνει παιχνίδι, τι σημαίνει το να είναι σε ασφαλής χώρο. Και η Τζένιφερ Πσάκη, αυτή η Πσάκη, в голове Σάκη, όπως λέει ο φίλος μας, αυτή η χειρότερη υποτιθέμενη Ελληνίδα στον κόσμο, αυτή η κουτότερη υποτιθέμενη Ελληνίδα στον κόσμο δεν έχει καμία άποψη ότι υπάρχει καν πόλεμος στην Ουκρανία. Και όταν της λένε ότι επιτίθενται αεροπλάνα στις πόλεις, στις άμαχες, αυτή ξαναρωτάει και λέει τα ρώσικα αεροπλάνα. Αυτοί ζουνε και κοιμούνται με τον φόβο ότι ο Πούτιν θα τους κυριεύσει. Μεταξύ μας καλό θα ήταν να γίνει αυτό, ποτέ να μην έχουμε αμερικάνικες απόψεις, αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Γίνεται όμως να φωνάζουμε εμείς για την ελευθερία. Για την ελευθερία του έθνους του δικού μας, για την ελευθερία οποιοδήποτε πονούμενου λαού. Αυτά θέλουμε να πούμε και με αυτό εμείς θα επιδώσουμε τώρα το ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε να φτάσει αυτό το ψήφισμα στους αποδέκτες. Ευχαριστώ όλους. Οποιοδήποτε οχημάτων με τρόφιμα. Αφήσανε να πεθαίνει ο κόσμος αυτός μόνο και μόνο επειδή δεν θέλει να ζει αυτός ο κόσμος με τον μπαντερικό τρόπο, με τον χιτλερικό τρόπο. Μόνο αυτό είναι το έγκλημά τους. Σας δίνω το λόγο. Я не со самого Славянска, я из Макеевки, это рядом Донецка, совершенно рядом. Но в Славянске я училась, заканчивала институт. Вся молодость нам прошла, все свидания, все купания на этом курорте, все это родное. Мало того, я родилась в городе Селидово. Этот город сейчас, маленький городок, находится глубоко в тылу врага. Там никогда не было ни ополчения, там ничего не было. Но на днях его стали бомбить. Вообще непонятно за что. Там даже, по-моему, флаг не вывешивали, там ничего, там просто сельская местность. Вот лишний раз доказывать, что хунта врет, что бомбят наши ополченцы или чеченцы, или не знаю кто там, черти с рогами. Никого там нет. Разбомбили ни с того ни с сего 3 дома в городе Селидово. В самой моей Макеевке мама там, дети там. Проблема с водой. Страшно. Ждут. Я маме каждый день звоню по скайпу, даю инструкции, куда бежать в случае бомбежки, куда бежать в случае химатаки, что делать в случае, если танки будут бежать, куда прятаться, выбегать, где сидеть, все это ужасно. Но буквально на днях разговаривала с мамой, атмосфера в городе боевая, все верят.
Никто не верит, что нас разобьют. Все верят в будущее. Мало того, маленький штришок. Дети на асфальте рисуют ДНР, Пушилин, флаг и все такое. Вот сейчас у детей вот такие рисунки на асфальте. Я возмущена, даже не то, что возмущена, я поражена ноотропией украинских жителей, которые верят, что они защищают свою родину. Наша родина, Украина, уже давным-давно продана Америке. Они сейчас проливают кровь, хунтисты, проливают кровь за Америку. Не могу я этого понять. Мало того, все вооружение, все вот это, что идет из Америки украинским военным, это идет в кредиты. Эти кредиты будут отдавать их внуки. За право бить своих братьев будут расплачиваться внуки и правнуки. Я не могу этого понять. И кто из нас сепаратисты, кто рвет родину? Мы, которые защищаем, или они, которые продают Америке и другим странам? Είμαι μεγαλώνω εδώ, μεγάλωσα εδώ, μεγαλώνω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Ήρθα να εκφράσω την αγανάκτησή μου σε όλους τους βουλευτές της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο? Γιατί κλείνουν τα μάτια αυτά που γίνεται στην Ουκρανία. Μήπως ξεχάσατε την ιστορία? Μήπως ξεχάσατε τι έγινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, από πού ξεκίνησε ο φασισμός? Και τώρα κλείνετε τα μάτια σε αυτά τα πράγματα που γίνονται στην Ουκρανία. Πού πάτε ρε παιδιά, πού πάτε? Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η πολιτική σας. Εδώ σκοτώνονται παιδιά, αθώα παιδάκια. Έχω δει την τηλεόραση τι γίνεται και τρελαίνομαι. Και εξάλλου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και της Ελλάδος, ξαναλέω και της Ελλάδος και όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν λένε αλήθειες. Βλέπεις και λες πού μένουμε, στο άλλο πλανήτη είναι αυτοί. Κλείνουνε. Δηλαδή κοροϊδεύουν το ελληνικό λαό και όλη την Ευρώπη. Άλλα δείχνει η Ρωσία, άλλα δείχνει η Ευρώπη. Λοιπόν, επιτέλους πρέπει να σταματήσουν αυτά τα παιχνίδια. Και κάτι άλλο για την Αμερική. Επειδή έχουμε δει τη δημοκρατία της Αμερικής, που το πάει, το παράδειγμα Αφγανιστάν, Λιβύη, Ιράκ, Συρία, Ιουγκοσλαβία, τι άλλο πρέπει να γίνει? Δηλαδή, ποια είναι η πολιτική της Αμερικής? Αυτή είναι η δημοκρατία? Εμείς αυτή η δημοκρατία δεν τη θέλουμε. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μάτια διαφορετικά. Άλλη δημοκρατία. Είναι το άνθρωπο το δικαίωμα να μιλήσει σε αυτή τη γλώσσα που θέλει, να ζει σε αυτή τη χώρα που θέλει και όπως θέλει. Και άμα θέλουν οι άλλοι, ας κάνουν και στη χώρα τους. Εκεί, πίσω από το ωκεανό, όχι εδώ και ούτε στην Ουκρανία. Και πρέπει επιτέλους να επέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, ο κόσμος σκοτώνεται. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί και εμείς οι Έλληνες. Πρέπει να έχουμε συμπαράσταση, γιατί αύριο μπορεί να χτυπήσει και στη δικιά μας πόρτα. Και τι θα πούμε τότε? Δεν ξέραμε, δεν είδαμε. Τώρα πρέπει να σταματήσουμε αυτό. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται. Απευθύνουμε στους βουλευτές όλης της Ευρώπης. Πρέπει να επέμβετε στην Ουκρανία, να σταματήσει αυτός ο σφαγιασμός των αμάχων ανθρώπων. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Меня зовут Юрий, я сам родом из Украины. В Греции я нахожусь совсем недавно, с февраля месяца. Также жил до того, как приехать сюда, я жил 13 лет в России. И вы знаете, то, что сейчас происходит в средствах массовой дезинформации, очень печально, потому что сейчас, посмотрев украинские зомбо-СМИ, а их иначе называть нельзя, люди, которые это вкушают с экранов своих телевизоров, они находятся не то чтобы даже с пеленой на глазах, они находятся в большом-большом заблуждении. И даже те события, которые происходят на Донбассе сейчас, то, что происходило в Одессе, они имеют совершенно искаженную картину. Постоянно с экранов телевизоров на жителей Украины сыплется вот эта вот агрессивная и поддерживающая страх, вот эта вот боязнь войны. Постоянно жители Украины находятся в стрессе. Ни один человек не может обойтись без этого зомбоящика ни дня. Я очень хочу обратиться к окружающим, к вам, дорогие друзья. Очень хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия, что есть все-таки здесь, в Греции, в Афинах, люди, которые владеют хоть какой-то объективной информацией, хоть
через какой-то внутренний анализ это все пропускают и собирают информацию не только из одного источника, потому что в Украине все каналы, все телеканалы коммерческие, они куплены вот этими олигархами, они куплены уже давным-давно, и нет объективной картины. И те люди, которые сейчас страдают, которые погибают, все вот эти транспаранты, плакаты мы видим не только здесь, это во всем мире сейчас, в крупных городах, в Германии акции проходят, проходят акции в Голландии, проходят акции в Италии. И я очень рад, что подобная акция состоялась здесь. И хочу отметить в заключение, те, у кого нет своего прошлого, не будет будущего. Прошлое у народа украинского сейчас бессовестным образом украли, подменили ценности. То, что воспитывалось в некоторых областях Украины на протяжении многих лет, ну порядка 20 лет, люди, которые живут ложными принципами, ложными идеалами. То есть все вот эти перевертыши с ног на голову, друзья, это война, которая не с автоматами в руках. Жертвами этой войны становится не только то мирное население, которое мы видим сейчас. Жертвами этой войны становятся многие тысячи и миллионы жителей Украины. И, к сожалению, даже те, которые, на глазах которых происходили вот эти все варварские зачистки, все вот эти вот террористические акты, но только нужно их рассматривать с правильной точки зрения. Террористы не те, которые сейчас стоят и защищают свою родную землю от фашизма, от неонацизма, а конкретно те, которые истребляют своих братьев. И задача политики и задача вот, американского режима и всех вот этих вот с молчаливого согласия проходит у многих европейских лидеров, мы все это с вами наблюдаем, их задача или отворачивать голову в сторону, делать вид, что ничего не происходит, ничего страшного нет. С одной стороны, они сами могут разобраться там на своей Украине, а с другой стороны, я хотел бы еще сказать ко всем здесь присутствующим, обязательно делитесь информацией, говорите объективную картинку, рассказывайте людям, что здесь, в Греции, происходит. И рада ли Греция вступлению в Евросоюз, и что Евросоюз даст Украине, и какие бесплатные визы будут, да ничего этого, никто кормить не будет 40 миллионов населения. Задача просто взять сырьевую базу, а население Украины никого не интересует, сколько там будут жить, какие люди там будут жить. Задача просто ресурсы, территория, стратегические какие-то военные маневры, Крым, в котором, если бы сложились обстоятельства иначе, стояла бы уже натовская база и так далее. Мы все с вами это прекрасно понимаем, но не все жители Украины могут признаться. К сожалению, меньшинство здравомыслящих людей, вернее, я бы сказал, те люди, которые понимают, что происходит, они боятся выйти на улицу, а ставку сделали как раз таки на большинство людей, которым можно внушить с экранов телевизоров все, что угодно. И мы это с вами сегодня наблюдаем. И я хочу еще сказать, что давайте, друзья, внутренне как-то поддержим тех жителей Луганска, жителей Донбасса, Новороссию, поддержим своими какими-то, я не знаю, пожеланиями, своими какими-то... Извините, немножко эмоций, просто запутался. Там наши, нельзя воспринимать, что это где-то там чужие. Это наше родное. И прибудет сила с теми, кто противостоит вот этим фашистам, кто противостоит оккупационному режиму. Оккупация — это не со стороны агрессии, не со стороны России, не со стороны кого-то. Надо понимать просто, кому выгодно то, что сейчас на Украине происходит. Разве выгодно России война на Украине? Россия заинтересована в богатом, процветающем государстве. Кому и выгодна война на Украине сейчас? Кому выгодно все то, что происходит? Все мы это прекрасно знаем. И как в годы Великой Отечественной войны, так и сейчас, много сейчас аналогий проводится. Хочу попросить всех вас, друзья, хотя бы отсюда поддержать. Давайте троекратным, победным. Ура! 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 Греческого общества «Эмигрант». Это уже третий митинг, который мы проводим, посвященный поддержке Югу и Донбассу. Я сейчас буквально неделю вернулась с Украины. Сама я с Киева. И была на Майдане, была в Одессе, где сожгли людей на Куликовом поле. Люди настроены, конечно, знают прекрасно, чьих это рук дело. Осталось дело только, чтобы свершился суд.
Но само правительство это понимает и прекрасно это закрывает дело, и закрывает глаза на то, что произошло в Одессе, в Мариуполе, и то, что происходит на Донбассе. На Майдане я могу сказать совершенно точно. Я своими глазами видела, кто там стоит и какие там палатки. Я совершенно точно видела, что была палатка грузинская с грузинским флагом. Наш большой друг Украины Саакашвили, который привез туда снайперов, которые расстреливали там людей на Майдане. Там были палатки с Израиля, представители были, там были палатки с Польши, были представители, были с Германии и были и Америки представители. Но самое удивительное, что я не видела ни одного русского оккупанта. Хотя бы одного, ни одного я не видела там. Но были палатки, конечно, Западной Украины. Я понимаю людей, потому что на каждой палатке написано, с какого города они, какая сотня, первая, вторая, там третья, десятая. Собирают пожертвования и приносят туда, подкармливают. Есть очень многие, которые вышли с мест заключения. Вот. И это все поддерживается сам Кличко, который просит разойтись людям, они не собираются расходиться. Во-первых, половина из них, конечно, ушла воевать за деньги на Донбасс. Ушли убирать своих братьев. За это им платят по 2500 гривен. Это в основном, конечно, с Западной Украины. Но, в принципе, людей где-то можно понять. Если ты телевизор включаешь и с утра до вечера, в полном смысле с утра до вечера идет пропаганда против России, против русского народа, против славян. И чисто пропаганда национализма и фашизма. Это я могу точно заявить. В своей предвыборной кампании Порошенко-Вальцман заявил, что как только я стану президентом, сразу же начнут переговоры на Донбассе, чтобы прекратить военные действия и тому подобное. Многие ему доверились, многие его выбрали. Что в результате мы видим? Очередная ложь. Это берутся кредиты в МВФ и тратятся все эти деньги не на экономику, заметьте, а тратятся на армию, на вооружение, на бронежилеты, на танки, на оружие. Зачем? Чтобы истребить просто Донбасс. Мы все прекрасно знаем, что нас продали на 50 лет в рабство. Весь Юго-Восток на 50 лет. То есть компании Shell и компании Chevron. То есть они будут разрабатывать сланцевый газ. Шахтеры прекрасно знают, что такое сланцевый газ и какой вред он приносит. Поэтому люди отстаивают свои дома, свои квартиры. Их оттуда просто выживают. А кто останется, им предложат копейки за их дома. Как все вы знаете, у нас многоэтажки, наши дома стоят на земле государственной. То есть, если ты не соглашаешься на ту сумму, которую тебе даст Shell или Chevron, просто там 100 евро, скажем, да, тебя просто бери свой дом и ставь на другую землю, куда хочешь. То есть, людей просто выживают, и то есть просто людей уничтожают, чтобы освободить территорию. Но еще украинцы не знают и другого, что в этом договоре написано, что дело не остановится только на Юго-Востоке, а эти фирмы имеют право потом имеют право еще и на другие земли, то есть на те, которые рядом. Они имеют право потом подписать еще один договор. А это значит не закончится только на Юго-Востоке. Поэтому я всех призываю. У нас здесь есть представители Луганска. Давайте поможем. Там написаны телефоны, написано, куда обращаться, что мы можем поможем, что мы можем отправить. И нужно остановить это безумство. Мы жили все в СССР под одной крышей. Мы никогда не смотрели, кто откуда. Здесь в Греции мы тоже жили, никогда не ссорились и не смотрели, кто откуда. Мы знаем прекрасно, кому это выгодно. Выгодно Америке, чтобы Европа не имела хорошие отношения с Россией. А Украина просто, они используют Украину. И нормальные люди это понимают. Поэтому нужно объяснять своим родственникам, знакомым. Я понимаю, что это сложно, потому что люди там практически зомбированы. Плюс половина из них лечится, потому что на Майдане давали наркотики. Булочки, чай. Поэтому многие из них сейчас в больнице лечатся. И те деньги, которые они ездили, зарабатывали по 200 гривен там в день, сейчас они платят за больницу. И на прощание я скажу, значит, это не на остаток, это не последний митинг. Заходите в наш сайт Эллада антифашизм, и там посмотрите, выставлены все последние мероприятия, вся информация, которая сейчас и что происходит на Украине. И вы можете поделиться тоже этой информацией. По всем вопросам клиент Луганска,
по поводу отправки посылок и денег. Спасибо большое. Λέγομαι Βάγκης Νίκος, Νικόλαου. Είμαι Έλληνας πολίτης και Ευρωπαϊκός πολίτης. Θέλω να σας πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ για τη στάση της ελληνικής κυβερνήσεως και των βουλευτών. Θέλω να αισθάνομαι πάρα πολύ λυπημένος για τις ευρωπαϊκές κοινότητες που είναι αντιφασιστικές. Σήμερα όμως έχουν κλείσει τα μάτια αυτά που γίνονται στην Ουκρανία. Έχουν πάει και έχουν χαιρετήσει τους φασίστες που χαιρετάνε ναζιστικά και σκοτώνουν τον κόσμο, και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να τους χαϊδεύει. Ακούστε φίλοι μου, υπάρχει ένα σχέδιο ενάντια της ανθρωπότητας, όχι μόνο του Ουκρανικού και του Ρωσικού λαού, αλλά και των Ελλήνων και των πάντων. Η μόνη ελπίδα στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή είναι η Ρωσία και ο Πούτιν. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι σας λένε ψέματα. Ο μόνος που μπορεί να μας σώσει. Αυτά θέλω να σας πω και λυπάμαι πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε τους γηγενείς Έλληνες. Και τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί στον τόπο στα Σπέρτσινας, ο Ηλιάδης, ο Μάρκος. Γεια σας. Να μιλήσω στα ελληνικά για να καταλαβαίνουμε, έτσι. Είχα ζήσει τους Μπεντέριους στο σχολείο στρατού. Ήταν μια ομάδα παιδιών, μπορεί να και όμορφα, αλλά με τρελαμένα μάτια. Φαινόταν ότι ήταν σαν άρρωστοι, ψυχολογικά δεν πάνε καλά. Φαινότανε. Κάνανε συνέχεια κύκλο, ομάδα, κρατάγανε τις νόρες στα χέρια μας, κοιτάγανε περίεργα. Πήρα με τα χρόνια κατάλαβα ότι πραγματικά Μπεντέρι δεν είναι ράτσα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που εμφανίστηκε από κάτι εγκληματίες σε διάφορες υπηκότητες. Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Μαγιάρε, Γκουτσούλε, ό,τι θες βρίσκεις εκεί πέρα, εκτός από τον Ουκρανό. Αληθινός Ουκρανός είναι Ρώσος, έτσι. Όπως ήταν παλιά. Ήταν Ουκράινα, Ρωσία, της Ρωσίας Ουκράινα και κάνανε Ουκράινα, δίπλα στην άκρη. Ήταν άκρη, κάνανε δίπλα στην άκρη. Και δεν το κάνανε αυτό πονηρία, δεν μάθανε την πολιτική ζωή. Θέλουν τα δικά τους χρήματα να έχουν. Χαλαλετούς, αλλά σήμερα ήρθε η στιγμή που φαίνεται να επιστρέψουν στο χωριό τους από πού ξεκινήσανε. Τι ήθελα να πω. Σήμερα καθαρά βλέπουμε δύο πράγματα. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι φασίστας, είμαι κατά του φασισμού, κατά του Χίτλερ, αλλά διαβάζοντας την ιστορία, τώρα μεγάλωσα, βλέπω αυτά που γίνονται στον κόσμο, έχω παρατηρήσει σε αυτό το τόπο στην Ουκρανία δύο πράγματα περίεργα. Τρελή φάρα Μπεντέρι, συν Εβραίοι. Και αυτοί οι Εβραίοι σήμερα παγκοσμίως μπήκανε σε πολιτικά συστήματα και δεν μ' αρέσει αυτό. Και αν σκάψουμε λιγάκι την ιστορία, λέγεται ήταν οι Εβραίοι, σκότωσε 20 εκατομμύρια Ρώσους. Στάλιν ήταν Εβραίοι από Γεωργία, σκότωσε 40 εκατομμύρια Ρώσους. Και σήμερα τι γίνεται? Πάλι οι Εβραίοι στην Ουκρανία σκοτώνουν τον κόσμο. Εγώ θέλω να πω την αλήθεια. Εντάξει, εγώ δεν είμαι φασίστας, αλλά πιστεύω πρέπει να βγει παγκοσμίως ένας νόμος κάθε κυβέρνηση, κάθε χώρα να υπάρχει μόνο άνθρωποι που ανήκουν, η ράτσα τους ανήκει σε χώρα τους. Και τότε πιστεύω θα υπάρχει ειρήνη σε τον κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Είναι το εξής. Πάνω απ' όλα παλεύουμε κατά του φασισμού και μαζί με τους φασίστες βέβαια είναι και διάφορες εθνότητες. Σήμερα εμείς εκφράζουμε και την γνώμη του κάθε Έλληνα ο οποίος είναι κατά του πολέμου, κατά του φασισμού, κατά των ρατσιστικών φαινομένων, οπουδήποτε και να είναι.
Γι' αυτό και είμαστε εδώ πέρα. Και είμαστε και μαζί με την μητέρα Ελλάδα σε οποιαδήποτε εκδήλωση, σε οποιαδήποτε διαδήλωση, σε οποιαδήποτε ό,τι και να συμβεί, είμαστε δίπλα στον ελληνικό λαό. Μέσα από την ψυχή του ελληνικού λαού μιλάμε και εμείς. Αυτά είναι και αυτά θα είναι. Σε λίγο περιμένουμε τον βουλευτή της δώσουμε τον λόγο. Ο Αποστόλος ο Γιάννης είναι από το σχέδιο Β, το κόμμα σχέδιο Β του Αλαβάνου, ο οποίος ήταν πρόεδρος κάποτε του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν υποψήφιος βουλευτής, ευρωβουλευτής. Το δίνουμε τον λόγο. Γεια σας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έγινε την απόλυτη στήριξη του σχεδίου Β του δικού μας κόμματος να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος που γίνεται από την κυβέρνηση του Κιέβου με τη στήριξη της Δύσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι ένα έγκλημα και στρέφεται σε έναν λαό, σε απλούς πολίτες και θα πρέπει άμεσα να γίνει κατάπαυση πυρός και η κυβέρνηση του Κιέβου θα πρέπει να μην έχει αυτή την στάση απέναντι στους πολίτες της, γιατί είναι πολίτες της ίδιας χώρας. Καλούμε λοιπόν την Ευρώπη να σταθεί δίπλα στους πολίτες αυτούς που αυτή τη στιγμή δέχονται το έγκλημα του Κιέβου και εμείς σαν κόμμα θα είμαστε και εμείς δίπλα σας για ό,τι είναι χρήσιμο. Γεια σας. Δεν έχω κανένα εκεί. Έχουν φύγει όλοι εδώ. Αλλά πονάει η καρδιά μου γιατί η Ουκρανία έχει γίνει τώρα χειρότερη από Ιράκ, από Ιράν, από Συρία, χειρότερη. Γιατί δεν αφήνουν να φύγουν κόσμο. Ρωσία στέλνει βοήθεια, απορρίπτουν, στέλνουν πίσω και δεν αφήνουν ούτε ένα δρομάκι για να φύγουν άνθρωποι με τα παιδιά. Στο Σλάβιανσκ κλείσανε όλοι οι δρόμοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει κανείς. Και τώρα στο τρένο, αν φεύγουν άνθρωποι, ρωτάνε πόσο χρονών είσαι και κάτω από 60 κατεβάζουν όλους. Άντρες δεν πρέπει να φύγουν από την Ουκρανία. Εχθές μίλησα και σήμερα μίλησα. Και εμείς, εγώ Ελληνίδα τώρα πια, αλλά από η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάω να σταματήσει αυτό το πόλεμος, να βάλουν χέρι εκεί, Και εγώ σήμερα μίλησα με τον φίλη μου, αν μπορούσα να γίνω μαύρη χείρα που έχω άντρες και δύο, να βάλω εκρηκτικό γύρω μου και να πάω να πεταχτεί Ουκρανική ράντα, γιατί στέλνουν στο πόλεμο σε ποιους πάτε, σε ποιους τάγκς, χημικά. Τώρα στο Ντόνιετσκ βάζουν χημικά, σκοτώνουν ανθρώπους και εμείς δεν μιλάμε, τίποτα δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σηκωθεί και να πάνε να βοηθάνε στον κόσμο μας, να ελευθερώσουν από Κίεβο, από Χούντα. Εδώ δεν είχαμε Χούντα παλιά. Η ίδια Χούντα τώρα και χειρότεροι από φασίστες. Δεν αφήνουν κόσμο θέλει να φύγει, να πάνε όπου να είναι να πάνε και δεν αφήνουν δρομάκι να φύγει κόσμο. Αυτό ούτε στο πόλεμο του 41 δεν είχαμε, ούτε στο πόλεμο. План речи. Я поговорю и по-русски, и по-английски. Σταχέρια μου είναι σημεία της Ελλάδας, όμως αυτό δεν είναι μόνο σημεία. Αυτό είναι και σύμβολο ελευθερίας, σύμβολο δημοκρατίας. Όμως σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταπατήσει αυτό το σύμβολο. Βλέπουμε ελληνική και ξένες άλλα κανάλια, εκτός από ποιος με ποιον πήγε, ποιος είναι γκόμενα του, γκόμενα της. Δεν δείχνουν τίποτα τι γίνεται στην πραγματικότητα στο Κίεβο, στην Ουκρανία. Τι γίνεται, έχουμε ελευθερία τύπου. Αυτή είναι σημεία της ελευθερίας, ότι μπορούμε να εκφράσουμε καλά, ελεύθερα. Όμως δυστυχώς σήμερα δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο
Γερμανία, Αγγλία, τι να σου πω, από η Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένας δεν μιλάει. Γιατί όλοι έχουν πληρωθεί σαν πολιτικοί. Έχουν πληρωθεί από τους Αμερικανούς για να μην μιλήσουν. Όταν μιλάμε εδώ παίρνουμε τηλέφωνο σε κανάλια, Μέγα, Αντένα, Sky και λέμε Star, γιατί δεν δείχνετε, γιατί δεν μιλάτε. Κλείνουμε το τηλέφωνο, δεν θέλουν να ακούσουν, δεν θέλουν να μιλήσουν. Γιατί ξέρουν, αν σήμερα θα μιλήσουν, αύριο θα τους διώξουν από τη δουλειά. Και αυτό είναι ένα προγραμματισμένο πρόγραμμα για να καταπατήσουν γενικά ελευθερία στην Ελλάδα. Και ελευθερία τύπου σε όλο τον κόσμο. Αμερικανική δημοκρατία δεν θέλουμε εδώ. Θέλουμε ελληνική δημοκρατία. Ότι οι άνθρωποι παλέψουν τόσο χιλιάδες χρόνια να έχουν δημοκρατία τους. Και να έχουν ελευθερία να εκφραστούν ό,τι θέλουν να πούνε πραγματικότητα. А сейчас я обращаюсь к украинскому народу, я сам армянин. Не русский, не украинец, а армянин, чистокровно. Но я вам скажу, братья, сестры, украинцы, вы не думайте, что Европа вас поддерживает. Поддерживает вашу хунту, ваше руководство. Народ Европы не хочет этой украинской хунты. А те проститутки политические, которые заплатила Америка, они будут делать все, что им заказывают. Так что не надо верить этим каналам, вашим местным каналам, которые показывают, что вся Европа хочет с вами дружить. Народ Европы не хочет ваше правительство. Это фашизм не хочет. А киверницы, там, политики надо с вами. Так что делайте выводы, не надо убивать друг друга. Не все братья, сестры. Так что давайте жить дружно, ребята. Крик души, что он выдал. Και τώρα, φίλες και φίλοι, στον χώρο της διαμαρτυρίας έφτασε ο βουλευτής, ο Έλληνας βουλευτής Αβραμίδης Γαβριήλ από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Του δίνω τον λόγο. Μάλιστα ο Γαβριήλ Αβραμίδης ήταν και στην βάση της δημιουργίας της Ρωσικής Συμμαχίας. Του δίνω τον λόγο του Γαβριήλ Αβραμίδη. Αλληλεγγύη μου εδώ και από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων στον αγώνα τον οποίο κάνετε να αναδείξετε ένα μεγάλο ζήτημα και τα εγκλήματα που γίνονται στην Ανατολική Ουκρανία, τα οποία έχει προκαλέσει ουσιαστικά δυστυχώς η Δύση, οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οθώντας σε μια σύγκρουση για το δικαίωμα του λαού της Ουκρανίας, το δικαίωμα της νόμιμης κυβέρνησής του να αποφασίσει την ένταξή του στην Ευρασιατική Ένωση. Γι' αυτό και μόνο το λόγο ουσιαστικά προκλήθηκε αυτή η αναστάτωση, αυτή η παρανομία, η οποία οδηγεί κυριολεκτικά σε καταστάσεις εθνοκάθαρες στην Ανατολική Ουκρανία, την οποία βιώνουν οι ορθόδοξοι πληθυσμοί της περιοχής εκεί, είτε είναι Ρώσοι είτε είναι άλλης εθνικότητας, και βεβαίως μεταξύ αυτών και οι Έλληνες. Επειδή έχω επανειλημμένα επισκεφθεί την περιοχή της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας από το 1996, επανειλημμένα ταξίδια, και ήμουν και ο πρώτος βουλευτής εκτός Ρωσίας που βρέθηκα μετά το δημοψήφισμα σε επίσκεψη στην Κριμαία και είδα ότι στην Κριμαία υπάρχει ένα αίσθημα ασφάλειας και ευημερίας του λαού. Αυτό λοιπόν το αίσθημα ασφάλειας οφείλει να βοηθήσει η διεθνής κοινότητα να διαμορφωθεί και στις περιοχές αυτές, και είναι ευθύνη των αρχών του Κιέβου που συνεχίζουν αυτήν την πολιτική βία, στην πολιτική η οποία ουσιαστικά λειτουργεί ως εθνοκάθαρση, ως γενοκτονία στην περιοχή, και είναι, όπως τη χαρακτήρισε ακόμα και ο αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι δυσανάλογη βία απέναντι σε αυτούς που διεκδικούν το δικαίωμα
στην αυτοδιάθεση, στην ταυτότητά τους για να προστατευτούν από μια εξουσία η οποία δεν λειτουργεί ενωτικά για την Ουκρανία. Ακολουθείται μια πολιτική η οποία σκοτώνει όχι μόνο αυτούς που είναι ένοπλοι, αλλά σκοτώνει γυναικόπαιδα, σκοτώνει ηλικιωμένους, σκοτώνει μικρά παιδιά. Καταγγέλνουμε αυτή την πολιτική. Να θυμίσω ότι η πολιτική μας ομάδα, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, είχαν πάρει ξεκάθαρη θέση και καταγγείλαμε την πολιτική της Γερμανίας σε αυτή την υπόθεση και σε αυτόν τον αγώνα για την ανάδειξη του ζητήματος, αλλά και καταγγελία των πολιτικών που ασκήθηκαν και από την ίδια μας τη χώρα ως προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος ταυτίστηκε και έδωσε πράσινο φως για πολιτική νομιμοποίηση στους νεοναζί, που ουσιαστικά ήταν οι συμμέτοχοι και οι συγκυρίαρχοι αυτής της πολιτικής εξέλιξης. Είμαστε δίπλα σας σε αυτόν τον αγώνα, να καταγγείλουμε τα εγκλήματα τα οποία γίνονται στην περιοχή και επιτέλους οι λαοί πρέπει να βρουν το δικό τους δρόμο μέσα από τη διεθνή νομιμότητα, μέσα από την κατανόηση και την αδελφοσύνη. Λαοί που ζούσαν για χρόνια αδελφωμένοι δεν μπορεί σήμερα, επειδή κάποιον συμφέροντα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά θέλουν να τους οδηγήσουν σε εμφύλιο σπαραγμό. Ζήτω η ειρήνη και να επικρατήσει, ευχόμαστε από καρδιάς, ειρήνη και αδελφοσύνη. Να είστε καλά. Έλληνα βουλευτή, να που δεν είναι όμοιοι όλοι οι βουλευτές. Η κραυγή της ψυχής ενός Έλληνα βουλευτή, ο οποίος έχει εκφράσει την ειλικρινή του στάση του πολίτη της Ελλάδος. Με αυτήν την ομιλία εμείς σε λίγο τελειώνουμε, αλλά θέλει να πει άλλα δύο λόγια και ο γίγαντας του κινήματός μας, η Όλγα Ιβανόβα. Εδώ, για να σταματήσει επιτέλους η κυβέρνηση της Ελλάδος, ο κύριος Βενιζέλος, να υποστηρίζει τους ναζιστές εκεί στο Κίεβο, να σταματήσει αυτό. Γιατί δεν μπορείς εσύ ταυτόχρονα να κυνηγάς Χρυσή Αυγή εδώ στην Ελλάδα και να πας εσύ και να βάλεις στη φυλακή και να πας εσύ μετά στο Κίεβο να υποστηρίζεις τους ναζιστές. Είναι Κύπρο. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορείς εσύ η χώρα δημοκρατίας στην Ελλάδα και να πας εσύ εκεί στην Μαριούπολη και να μιλάς με τους ανθρώπους, με τους Έλληνες, να υποστηρίζεις και ταυτόχρονα τους πυροβολάνε και τους σκοτώνανε. Και πας και υποστηρίζεις εκεί στο Μαϊδάν, στο Κίεβο, τους ναζιστές του Κίεβου. Εγώ είδα με τα μάτια μου τα παιδιά 13, 14, 15 χρονών, επειδή είμαι στο Κίεβο, από το Κίεβο και έχω εκεί σπίτι και είναι στο κέντρο που είναι το Μαϊδάν, στο Πιτσέρς. Είδα με τα μάτια μου αυτά τα παιδάκια με τις σημαίες Правый Сектор και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι Правый Сектор. Είναι ναζιστές. Όχι 90 όπως εδώ η Χρυσή Αυγή, είναι 100% ναζιστές. Και ξεκινάνε με τα παιδιά όπως ο Χίτλερ. Έτσι ξεκίνησε. Με την νεολαία ξεκίνησε. Και από την νεολαία ξεκίνησε μετά και το πόλεμο και τα λοιπά. Και σήμερα ο Πρωθυπουργός, αυτός που είχε και έβγαζε τα σοκολατάκια, πάει να μοιράζει τα σοκολατάκια στον Ντονμπάς. Έτσι ξεκίνησε και ο Χίτλερ με τα σοκολατάκια. Και σήμερα σκοτώνουν τα παιδιά μας. Αύριο δεν είναι κάτι ότι να μην συμβεί και στους υπόλοιπους εκεί, στο υπόλοιπο λαό στην Ουκρανία. Αυτό ζητάμε. Και ζητάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει με την κυρία Μέρκελ, να σταματήσει να υποστηρίζει τους ναζιστές στην Ουκρανία. Καλύτερα να κοιτάζει τη χώρα της και να κοιτάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει κάνει, να μην πω τι έχει κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλή την Αμερική, όπου έχει πάει η Αμερική ζει σήμερα, είναι υπερχρεωμένη χώρα και ζει σήμερα από τους πολέμους. Συρία, Αφγανιστάν, Ιουγκοσλαβία, Ιράν, Ιράκ και άλλες χώρες. Τώρα έφτασε και στην Ουκρανία. Όχι, να μας αφήσουν ήσυχους. Και μην νομίζουν ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα και τι γίνεται και τι θέλουν από εμάς. Πάντα ήμασταν με τη Ρωσία και θα είμαστε με τη Ρωσία, με την Λευκορωσία, γιατί είμαστε χριστιανοί και με τους Έλληνες. Αλλά από τους Έλληνες ζητάμε αυτό που δείχνουν στις τηλεοράσεις, στα προγράμματα, στο Α, στο Sky, που είναι από πίσω Γερμανοί, να σταματήσουν να λένε ψέματα. Και αν θέλουν να ξέρουν την αλήθεια για την Ουκρανία, να έρθουν σε εμάς. Εμείς να τους πούμε την αλήθεια τι γίνεται εκεί και να κάνουν εκπομπή. Και να σταματήσουν να λένε ψέματα.
Γιατί αυτά που λένε και βγαίνουν ότι οι Ρώσοι θέλουν πόλεμο είναι ψέματα. Γιατί δεν είναι οι Ρώσοι θέλουν πόλεμο. Ούτε έναν Ρώσο δεν έχω δει εκεί στρατό. Αλλά έχω δει τους Αμερικάνους και τους Γερμανούς και τους Πολωνούς και από το ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Δεν πήγε Ντανιέτσκ στο Κίεβο, Κίεβο ήρθε στο Ντανιέτσκ. Αυτή είναι η διαφορά.